हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે વાત કરવાના છે મૂલ્યાંકન દ્વિતીય સત્ર 2023-24 ધોરણ 6 અને પેપર સંસ્કૃતનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડિયોની અંદર આપણે જોવાના છે। તો આ વિડિયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડિયો તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરવાનું બિલકુલ પણ ભૂલતા નહીં। તો પ્રશ્ન 1 છે કે નીચે આપેલા ફકરાનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર करो। तो अहीं एक सरस मजानो एक फकरो आपेलो छे, एनु भाषांतर जोईए। तो राजीव कहे छे कि जो अनिल आ मारी निशाळ छे अने मारी निशाळ सुंदर छे। त्यारे अनिल कहे छे कि साचुं छे, निशाळ विशाळ पण छे। त्यारे राजीव कहे छे कि हूँ दररोज निशाळे आवुं छुं। त्यारे अनिल कहे छे कि निशाळ केटला वागे चालू थाय छे। त्यारे राजीव कहे छे कि मारी निशाळ 11 वागे चालू थाय छे। ત્યારબાદ બીજા નંબરનો પેરેગ્રાફ છે, ફકરો છે, એ પણ તમારે અહીંયા વાંચી લેવાનું। એનો આપણે ભાષાંતર જોઈએ। તો ધારા કહે છે કે વિનાબેન ક્યાં છે? ત્યારે સુજલા કહે છે કે તે કાર્યાલયમાં છે। ધારા વિના પાસે જાય છે અને કહે છે કે બહેનજી કૃપા કરી પ્રાર્થના સભામાં આવો। ત્યારે વિના કહે છે કે હા હું આવું છું। તો આની અથવાણી અંદર પણ એક બીજો પૂછાયો, તો એનું પણ અનુવાદ જોઈએ। तो धारानी बेनपणी ममता आसोपालव वृक्षना पान लावे छे अने तेनुं तोरण गूंथे छे। वैशाली प्रार्थना खंडमां सुशोभन करे छे। धारा सरस्वती माताना फोटा नजीक जाय छे। आजे धारा 11 वर्षनी थई गई छे, एटले 11मा वर्षमां प्रवेश करे छे। त्यारबाद ब छे कि भाई नीचे आपेला श्लोकोनुं गुजरातीमां भाषांतर करो। तो अहींया जे श्लोक आपेलो छे एनुं तमारे अहींया भाषांतर करी देवानुं छे गुजरातीनी अंदर। तो टोटल अहींया 2 श्लोक आपेला छे, तो एनुं तमारे गुजरातीनी अंदर भाषांतर करी देवानुं रहेशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 छे कि पाठने आधारे योग्य शब्दों वडे खाली जग्या पूरो। गमे ते आठ पूरवानी छे। एमां पहेलुं छे कि सर्व मिलित्वा खाली जग्या, तो अहींया आवशे गायामह। बीजुं त्वम दक्षिणपादम गोलाकारम, तो अहींया जवाब आवशे ब्रह्म। तीजुं छे कि भवतः खाली जगह वृक्षः अपि अस्ति वा, तो अहींया आवशे रोपितः। खाली जग्या अहम क्रीडांगणे खेलामी, तो अहींया जवाब आवशे विराम समये। पांचमું છે કે किम प्रयोजनम, तो अहींया आवशे भूषणेह। खाली अहींया को भेदः खाली जगह, तो काक पीकयो आवशे। सातमું वैशाली प्रार्थना खंडे खाली जगह करोती, तो अहींया आवशे सुशोभनम। आठमું છે કે चित्तेवान्या क्रियायाम च खाली जगह एक रूपता, तो अहींया आवशे साधुनाम। खाली जग्या तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते, तो मातरम अने पितरम आवशे। त्यारबाद बनी अंदर अहींया विकल्प चित्र आपेला छे, एमांथी आपणे विकल्पोमांथी साचो जवाब शोधवानो छे। तो अहींया जे पहेलुं चित्र आपेलुं छे, अहींया तीर मारेलुं देखाय छे, तो ए शुं छे? तो कि भाई जीहवा छे, एटले उत्तर बी आवशे। अहींया आपणने आंख आगळ एरो आपेलो छे, तो जवाब आवशे नेत्रम। अहींया गळा आगळ आपणने एरो आपेलो छे, तो जवाब आवशे ग्रीवा। त्यारबाद चौथानी अंदर जोईए तो अहींया छातीना भाग पर दर्शावेलो छे एरो, तो ए आवशे वक्षः। અને અહીંયા મોઢા ઉપર દર્શાવેલો છે એટલે જવાબ આવશે મુખમ। ત્યારબાદ અહીંયા જે પેટ આગળ આપણને એરો દર્શાવેલો છે એટલે જવાબ આવશે ઉદરમ। અહીંયા જે હથેળીનો ભાગ છે તો જવાબ આવશે કરતલમ, અને અહીંયા પગની વાત કરવામાં આવેલી છે તો અહીંયા આવશે ચરણઃ। તો એ રીતનો જવાબ આપણો સાચો રહેશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 3 અહીંયા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને આપણે લખવાનો છે। तो वामम शब्दनो शो अर्थ थाय छे? तो जवाब आवशे डाबो। अहम खाली जग्या गच्छामी, तो जवाब आवशे जलाशयम। भारत देशना ध्वजमां केटला रंगो छे? तो जवाब आवशे 3 रंगो छे। चौथुं, भारत देश सेना प्रत्ये सदा निष्ठावाळो बने तेवी कामना करवामां आवी छे, तो जवाब आवशे कर्म अने धर्मने। शंकरस्य कति नेत्राणि सन्ति, तो जवाब आवशे त्रीणि। राजीवः खाली जग्या पुस्तकम पठति, तो अहींया आवशे पुस्तकालये। अने वर्षाकाले अहम नृत्यति अहम कः, तो जवाब आवशे मोर। त्यारबाद 8मो प्रश्न के यथाचितम तथा, तो अहींया आवशे वाचः। उत्सव प्रियाः खलु खाली जग्या, तो अहींया आवशे जनाः।
અને સત્યમેવ જયતે એટલે શું? તો જવાબ આવશે સત્યની જ જીત થાય છે. ત્યારબાદ બની અંદર આપણે ખરા કે ખોટા વિધાન જોવાના છે. તો લલાટમ પગનું એક અંગ છે, તો આ ખોટું છે. નાસિકા ધડનું એક અંગ છે, તો આ વિધાન પણ ખોટું છે. ઉદ્યમ અથવા મહેનત સૌથી મોટો શત્રુ છે, તો આ વિધાન પણ ખોટું છે. અને માળા ગળાનું ઘરેણું છે, તો આ વિધાન પણ ખોટું છે. ત્યારબાદ આગળ છે કે રાજીવના વર્ગ શિક્ષિકા સંસ્કૃત ભણાવે છે, તો આ વિધાન સાચું છે. વૃક્ષો મુસાફરોને છાંયડો આપે છે, તો આ વિધાન પણ સાચું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 4 કે નીચેના પ્રશ્નના ગુજરાતીમાં ઉત્તર લખવાના છે કે સાચો વિદ્યાર્થી કેવો હોય છે? તો સાચો વિદ્યાર્થી સુખનો ત્યાગ કરનારો હોય છે. બીજું, દક્ષિણ પાદમ ગીતમાં આપણને બધાને શું કરવાનું કહ્યું છે? તો ભાઈ ગોળ ગોળ ઘૂમવાનું કહ્યું છે. અંતે અનિલ રાજીવની શાળા વિશે શું કહે છે? તો કે કહે છે કે ભાઈ શાળા ખરેખર સુંદર છે. ધારાની સખી મમતા શું લાવે છે? તો ધારાની સખી મમતા આસોપાલવ વૃક્ષના પાન લાવે છે. અને રાજીવની નિશાળમાં શું છે? તો રાજીવની નિશાળમાં પ્રાર્થના ખંડ, પુસ્તકાલય, રમતનું મેદાન, સુંદર બગીચો અને ઔષધ બાગ પણ આવેલા છે. ત્યારબાદ બ છે કે સંસ્કૃતમાં જ ઉત્તર લખવાના કે રાજીવઃ કુત્ર પઠતી? તો રાજીવઃ પુસ્તકાલયે પઠતી. બીજું કે ભારત દેશઃ કેન સંભૂત ભવતુ? તો ભારતમ શક્તિ યુક્તિ સંભૃત ભવતુ. ત્રીજું છે કે સાયં પંચવાદને કહ ગૃહમ ગચ્છતિ? તો સાયં પંચવાદને રાજીવઃ ગૃહમ ગચ્છતિ. ચોથું છે કે વૈશાલી કિમ કરોતિ? તો વૈશાલી પ્રાર્થના ખંડે સુશોભનમ કરોતિ. પાંચમો પ્રશ્ન કે ભારતમ કેન સંસ્કૃતમ ભવતુ? તો ભારતમ નીતિ રીતિ સંસ્કૃતમ ભવતુ. એ પ્રમાણેનો જવાબ આવશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્ન 5 કે સંસ્કૃત શબ્દોના સાચા સમાનાર્થી શબ્દ આપણે શોધવાના છે. તો શ્રોતમ એટલે આવશે કર્ણ. પિકઃ તો એ આવશે કોકિલઃ. માતા તો જનની. હસ્તઃ તો કરઃ આવશે. ત્યારબાદ અહીંયા નીચે આપેલા સંસ્કૃત શબ્દોના સાચા અર્થ તેની સામે આપણે શોધીને લખવાના છે. તો ચરણઃ તો જવાબ આવે પગ. શીલમ તો આવશે ચારિત્ર. માતામહ એટલે કે નાના એટલે કે માતાના પિતા થશે. અને નાસિકા એટલે કે નાક થશે. ત્યારબાદ કની અંદર કે નીચે આપેલા શ્લોકો પૂર્ણ કરવાના છે. તો અહીંયા પહેલો શ્લોક જોઈએ તો સર્વ તીર્થમયી માતા સર્વદેવમય પિતા માતરમ પિતરમ તસ્માત સર્વયત્નેન પૂજયતે. બીજું છે કે સુખાર્થી ત્યજેત વિદ્યા વિદ્યાર્થી ત્યજેત સુખમ. સુખાધીન કુતો વિદ્યા કુતો વિદ્યાર્થીન સુખમ. યથાચિતમ તથા વાચા યથા વાચાસ્તથા ક્રિયા ચિતે વાન્ય ક્રિયાયામ ચ સાધુનામેક રૂપતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6ના સંસ્કૃત પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર નિહાળ્યું. તો ચોક્કસથી આ વિડીયો ગમ્યો જશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ. આભાર.